Je suis pas dans la... C'est bon, Rahma? Oui, c'est bon. On va commencer donc. Maintenant, on est live. Mais غنتسناو شويه واحد 1 minute بين ما نوتيفيو الناس بداو يدخلوا. Donc pour les gens qui demandent, on est live sur la page Madness. Je peux prendre 30 secondes? Bien sûr, bien sûr. C'est toute une organisation, hein? Ouais, c'est toute une logistique. بالنسبه للناس اللي كيتفرجوا فينا حنا كنتسناو واحد 2 minutes باش تجمع شويه لودونس باسكو كاينين الناس اللي مازال يلاه غادي يدخلوا. دونك احنا معكم. معنا اليوم واحد الناس اللي صافي بليزير اننا نستضيفوهم. انا مدام المنجرة، لا بريزيدونت ديال لاسوسياسيون ماروك امباكت اللي دارت بزاف د الحوايج في هاد الازمه ديال الكوفيد. معنا السي عبد العزيز، اكسبير اون ايكونومي اللي غيدوي لنا على لا بيرسبكتيف. هاد لو كونسيبت هذا اللي بديناه سميناه بور لانستون مادنس لايف باسكو مازال ما خدمناش على البراندينغ ديالنا مزيان، ولا سميتو ما فكرناش بزاف الصراحه. كنا معكازين شويه، دونك اوتوماتيكمون قلنا مادنس لايف. بالنسبه للناس اللي كيتفرجوا فينا دابا، لي تيماتيك اللي غادي نتريتيوهم في هاد لي لايف هادو سي دي تيماتيك دو بيرسبكتيف دو بروجيكسيون على لو فيتور ا كور اي ا موين تيرم ديال اشنو غادي يطرا بوست كوفيد، باسكو طراو بزاف ديال لي شونجمون في هاد لا كريز ديال كوفيد. الدنيا كامله تبدلات، لو موند تبدل. بوتيتر لي باراديغم باش كنا كناناليزيو لو موند، باش كنشوفوا المغرب، باش كنا كنشوفوا العالم تبدلوا. بزاف ديال الحوايج تبدلوا، اكسبيريمونطينا بزاف ديال الحوايج. كاين بزاف ديال البوزيتيف كوم كوا كاين بزاف ديال النيجاتيف. دونك ليدي هي اننا نعرفوا شنو غيطرا، شنو الناس اللي كاينين في التيغان، الناس اللي عندهم ان سويفي ديال ليكونومي، شنو غادي يطرا في العالم من مورا الكوفيد، افيك بلوس دو فوكس على اشنو نقدروا نقولوا لي جون. باسكو باغ اكزومبل مدام المنجرة كتخدم مع لي زونتربرونور سوسيو، غنشوفوا ليكسبيريونس اللي دارتها مع لي كوبيراتيف. غنشوفوا كيفاش مونطينا واحد الكوليكتيف سميناه فريغال اللي خدم على بزاف ديال لي فولي. خدمنا على لانجينيوري، صيبنا لي ماسك، صيبنا لي ماشين ديال الفونتيلاسيون. خدمنا اوسي مع ماروك امباكت اللي داروا واحد العمليه رائعه اللي غادي نخلي غيزلان ندوي عليها. ما غاديش نقدم الضيوف كما غادي يقدموا راسهم، دونك غادي نخليهم اون بروميير ليو يقدموا راسهم باش نعاود نحط الناس في الكونتكست. الناس اللي ما تعرفوش مادنس اللي هي اليوم كتستهدف هذا اللايف، فمادنس هي واحد الجمعيه ديال لي زاندستري كرياتيف كتخدم على مع لي ديزاينر، مع لي فيدياست، مع لي زانجينيور، مع بزاف ديال الناس اللي كيحاولوا يحطوا لا كرياتيفيتي اي لينوفاسيون او سيرفيس ديال لو سوسيال. دونك حنا واحد الجمعيه اون كيلكو سورت ديال لي زونتربرونور سوسيو، و خدمنا بزاف في الكوفيد. يعني حنا لحد الان باقي ما عرفناش الكونفينمون. لي مونبر ديالنا كيقول لك باننا غنديروا الكونفينمون، تيسالي لو كونفينمون اوفيسيال في المغرب. الحمد لله طراو بزاف ديال الحوايج بوزيتيف اللي غادي نبارطاجيوهم معكم في دي زيبيزود اخرين من هاد لا سيري ديال لي لايف. ولكن اليوم لي غروند كيسيون اللي غادي نطرحوهم افيك ان فوكس على لي جون، كو سا سوا الغزلان، كو سا سوا سي عبد العزيز. بيان سور غنطلب منكم في الاول دابا تاخذوا واحد دقيقه ولا 2 دقائق قدموا لي راسكم بجوجكم. اي لا دوزيام كيسيون اللي غادي نطرح عليكم، شنو نقدروا نقولوا اليوم لي جون اترافير لي زيكسبيريونس اللي عندكم قدام ولي زيكسبيريونس اللي عشتوهم في هذه الفتره ديال الكوفيد. شنو هو كيبان لكم البوست كوفيد في المغرب. دونك برومييرمون غادي نعطي لا بارول
الغزلان والسي عبد العزيز 1 minute 2 minutes شاكان، ومن بعد غادي نعاود نعطي لا بارول لغزلان والسي عبد العزيز شاكان سا بيرسبكتيف ديال لي شوز. دونك فوالا غزلان. Super, merci Mohamed. Et c'est un grand honneur d'être avec vous ce soir et on se sent plus proche parce qu'en période de confinement, finalement, le lien social, on se rend compte de la valeur qu'il a. Alors, très brièvement, moi, je suis entrepreneur social depuis plus de 20 ans. Je travaille dans le cadre de la valorisation des produits terroirs, patrimoine matériel et immatériel. Et puis, j'ai eu aussi une casquette institutionnelle puisque j'ai eu le grand plaisir et l'honneur d'avoir créé la commission entrepreneuriat social à la CGEM, que j'ai présidée pendant 1 an et demi, qui était une innovation en soi. Et voilà justement le genre de choses qu'on aimerait partager avec vous ce soir, c'est l'optimisme. C'est que quand il y a la volonté, on peut transformer et on peut apporter de la disruption. Donc cette commission a été créée. Malheureusement, bon, pour des raisons professionnelles, je l'ai quittée. Mais pour mieux rebondir, pour la simple raison que j'ai créé et j'ai fondé avec des membres exceptionnels l'association Maroc Impact, qui est active depuis plus d'1 an et qui a comme objectif principal d'œuvrer pour la construction d'un écosystème propice au développement de l'innovation sociale. Voilà. Voilà pour la présentation. Merci Rizlan. C'est Abdelaziz. Alors voilà, là je suis un ancien cadre donc du ministère des Finances, mais en même temps j'ai un pied dans l'enseignement universitaire, dans la mesure où depuis un peu plus de 20 ans j'enseigne à la faculté des sciences et des techniques de Mohammedia. C'est des ingénieurs master, un module d'économie bien adapté donc aux scientifiques, et en même temps depuis 4 ans à l'Institut agronomique et vétérinaire. J'enseigne les finances publiques, donc au DSH, au département sciences humaines. Je suis en même temps membre du bureau exécutif de Transparency Maroc et j'ai beaucoup milité, surtout dans les associations de droits humains, entre autres l'ANDH, l'Association marocaine des droits humains. Et voilà un petit peu donc l'essentiel. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire dans le contexte actuel? D'après ce que je viens d'entendre, on entend beaucoup le mot confinement, mais je pense qu'à travers l'outil, l'instrument que nous utilisons maintenant, à l'instant même, je crois que nous avons réussi à nous déconfiner. Cela n'était pas possible il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années peut-être. Peut-être que le confinement aurait été beaucoup plus dur. L'effet aurait été beaucoup plus insupportable. Et je pense que c'est là l'aspect peut-être positif qu'il faudra bien souligner. Donc, des nouvelles technologies hein, qui ont permis aux gens donc de réduire la distanciation sociale. Parce que cette distanciation sociale, elle peut avoir un effet négatif en termes de repli sur soi-même, en termes de dimension un peu, je dirais, négative de l'individualisme, donc bref, d'appauvrissement de la sociabilité, de la solidarité, du vivre ensemble, on appelle. Donc, je remercie toute l'équipe de m'avoir invité. Voilà, et je suis prêt à partager avec vous ce que j'ai appris et mes sentiments vis-à-vis donc de ce que nous vivons. Et j'espère donc pouvoir effectivement partager de manière très modeste et dans la mesure où il faut bien se mettre dans la tête que nous vivons un moment où
tout est relatif. Un moment où on découvre que rien n'est absolu. Vous voyez, surtout et même dans le domaine scientifique. Je dirais même dans le domaine scientifique. Maintenant, on découvre clairement, même les gens les plus, je dirais, ce qu'on appelle les citoyens lambda, ou bien que je n'aime pas ce terme, je dirais n'importe qui a découvert que il est possible que l'être humain, malgré nous sommes au XXIe siècle, et l'être humain demeure très faible face à la nature. C'est quelque chose de fondamental. Vous voyez, malgré les découvertes scientifiques, malgré tout ce qu'on a pu réaliser, malgré les progrès techniques, voilà qu'apparaît quelque chose d'invisible et qui a pratiquement obligé des milliards d'êtres humains donc à reculer, je dirais tout simplement, à se mettre. Voilà. Parfait. Donc, c'est Abdelaziz, on va revenir vers vous. Rizlan, la question, bien sûr, بغيتك تحطينا في le contexte général ديال ce que fait Maroc Impact et comment le travail que tu as fait في هاد les 15 dernières années خلى ان عندك واحد la force de mobilité et de rapidité de réponse à la crise, face à la crise, avec des solutions pratiques. Ou كيفاش ان les entrepreneurs, spécialement les entrepreneurs sociaux, les jeunes surtout, et quand je dis jeunes, comme on dit en anglais, je pose ça between brackets, l'entrepreneuriat social, ce n'est pas que pour les jeunes, c'est pour tout le monde. C'est pour les enfants et c'est pour les seniors aussi. C'est je veux qu'on sorte de ce paradigme parce que dans la crise هذه عرفنا بان l'impact كيجي من كاع الجوايه comme ان le danger كيجي من كاع الجوايه. بغيتك تحطينا ديجا في لو كونتكست، يعني تبداي من لو باسي وتقول لنا شنو هو طرا في هذا لو كونفينمون، شنو هو درتو en tant que Maroc Impact et اشنا هي لا بيرسبكتيف فيتور، شنو هما لي كونكلوزيون اللي نقدروا نتيريو، واش سي دي كونكلوزيون لي بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا بجوج كاين نيجاتيف، واش غادي نتعلموا من هاد لا كريز ولا لا. دونك هذه هي لا كيسيون اي tu as carte blanche, tu peux nous dire ce que tu veux. C'est un océan que tu me proposes. On va essayer on va essayer de séquencer. Mais on va le faire sous l'angle toujours de la joie et de l'optimisme. Parce que, évidemment, dans le mauvais, il y a toujours et forcément du bon. Donc, par rapport au contexte, il se trouve que ça fait quand même plusieurs années que je milite pour une vision de l'entrepreneuriat social non misérabiliste. Parce que l'entrepreneuriat social, aujourd'hui, le social business de manière générale, je pense qu'il faut l'aborder avant tout sous l'angle business et pas social, mais sous l'angle business vertueux, le business redistributif. Donc, il se trouve, je pars de mon expérience personnelle, puisque je suis entrepreneur social depuis plus de, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis plus de 15 ans, et j'ai eu un parcours extrêmement solitaire. Beaucoup d'incompréhension. L'entrepreneur social est souvent très incompris. Il est parfois même pas considéré comme étant un entrepreneur tout court. Et donc, j'ai appris d'ailleurs à mes dépens, un jour, en lisant un article, que j'étais un entrepreneur social. Donc, j'ai cherché à me performer, j'allais dire, là-dessus. J'ai fait un passage par une case master, entrepreneuriat social à l'étranger. Et puis finalement, au bout d'un an d'études approfondies, je me suis rendu compte que je n'avais pas vraiment appris grand-chose. Parce que nous, l'entrepreneuriat social, à l'échelle de notre pays, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on a un ancrage socio-historique avec l'entrepreneuriat social. Malheureusement, il n'est pas structuré, il est atomisé. Et donc, il y a 3 ans, il a été clair et fondamental pour moi qu'il fallait, pour permettre à cet entrepreneuriat social de contribuer, j'allais dire, à l'échelle de notre pays de manière efficace et de manière économique impactante,
il fallait structurer un écosystème. Et justement, aujourd'hui, dans le cadre de la crise Covid, ce qui apparaît clairement, c'est que les communautés qui ont agi pendant la crise Covid et qui ont apporté des solutions innovantes, des solutions pragmatiques, qui ont pu tout de suite apporter, j'allais dire, des solutions concrètes dans des temps très accélérés, ce sont les communautés d'entrepreneurs sociaux, de social makers, de makers, et surtout ce qui est intéressant, ce sont des écosystèmes qui se sont interconnectés pour travailler ensemble et créer de la richesse communautaire. Donc, pour revenir à ce que je disais au début, effectivement, le plaidoyer que j'ai porté pendant 2 ans, à cette époque, on disait que l'économie sociale était une alternative nécessaire. Je ne vous cache pas qu'on n'était pas forcément entendu, parce que dans l'inconscient collectif, et c'est là où c'est important de répéter et de casser les préjugés, qu'un entrepreneur social est un entrepreneur bankable. C'est pas, on ne vit pas dans le monde des bisounours. Les entrepreneurs sociaux, ce sont effectivement des rêveurs parce qu'ils rêvent d'un monde meilleur, mais ce sont aussi des faiseurs. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que finalement, parce que dans le cadre de cette crise, aujourd'hui, l'entrepreneuriat social et l'économie sociale et solidaire de manière générale, elle n'est plus une alternative. Elle est la seule issue, justement, pour pouvoir réinventer notre modèle économique. Et le Maroc, aujourd'hui, est en pleine réflexion sur le nouveau modèle de développement. Et je suis convaincue qu'aujourd'hui, et encore plus dans le cadre de ce qu'on a fait durant cette crise, que l'un des éléments de réponse du nouveau modèle, c'est l'innovation sociale. Et l'innovation sociale, c'est finalement une triangulaire. Cette triangulaire, c'est quoi? Ce sont les entrepreneurs sociaux, les acteurs publics et les acteurs privés. Comment aujourd'hui il est nécessaire et indispensable pour créer de la richesse redistributive, pour recoudre notre société, qui est encore très inégalitaire, pas qu'à l'échelle du Maroc, à l'échelle du monde. Il faut justement mettre au cœur des politiques publiques la question de l'innovation sociale, mais évidemment, l'État-providence, l'État ne peut pas tout, donc il est indispensable de fonctionner en consortium ou en tripartite, société civile, acteurs publics et acteurs privés pour bâtir des alliances d'action fortes et pour pouvoir déployer finalement des projets à impact socio-économique massifs. Et ce qui est intéressant, et là je rebondis sur ce que tu disais, Rahmou, par rapport à l'entrepreneuriat social, ce qui est intergénérationnel, là encore, ce sont des préjugés. L'entrepreneuriat social, effectivement, aujourd'hui, ce qui est intéressant, et heureusement que cette question, finalement, la question de la jeunesse est au cœur. L'entrepreneuriat social, aujourd'hui, à l'échelle du monde, 2 entreprises sur 3 qui sont créées sont des entreprises sociales. Parce que le social business inspire nos jeunes. Ils sont en quête de valeur, ils sont en quête de sens. Mais au Maroc, et à l'échelle du monde, il est très réducteur de penser que l'entrepreneuriat social, c'est uniquement une histoire de jeunes. Il y a aujourd'hui des entrepreneurs sociaux, et j'en connais des dizaines et des dizaines à l'échelle de notre territoire, qui sont des entrepreneurs invisibles, qui agissent depuis des années, qui créent de la valeur sociétale, de la valeur économique, et qui sont dans le radar de personne. Donc l'idée finalement de Maroc Impact, donc c'est une association qui a été créée en juin de l'année dernière. C'est une association start-up, mais finalement qui aujourd'hui est en évolution explosive de par les actions qu'on a menées. C'était de dire comment on peut aujourd'hui créer un écosystème accélérateur où on va permettre aux entrepreneurs sociaux qui existent, qui s'ignorent ou qui sont en devenir, de leur permettre le changement d'échelle. Parce qu'aujourd'hui, si on veut, et encore plus dans le cadre de la crise Covid, réinventer notre modèle économique pour qu'on puisse avoir une société prospère, une société vivante, régénérative, il faut absolument il ne s'agit pas de créer seulement des entreprises. C'est bien de créer des entreprises, mais il faut encore plus
permettre aux entreprises qui existent, déjà, je rappelle que 98% du tissu économique marocain, c'est la PME, TPE, PME. Il faut permettre à ce tissu économique le changement d'échelle. Et donc, l'idée de Maroc Impact, finalement, qui vient comme un peu un corps intermédiaire, qui vient interconnecter le public, le privé et la société civile, c'est de permettre à ces communautés, et je rappelle, quel que soit le secteur, parce qu'il y a encore d'autres préjugés du type l'entrepreneuriat social, c'est qu'une histoire de coopérative, pas du tout. L'entrepreneuriat social, c'est multisectoriel, c'est comment réinventer l'accès à l'éducation, toute la thématique autour de l'agriculture, la permaculture, comment s'alimenter autrement, la gestion des déchets, comment aussi permettre, par le biais de l'innovation frugale, permettre aux scientifiques dont regorge notre pays, ces sachants oubliés dans les universités, leur permettre, par le biais de l'entrepreneuriat social, de servir l'intérêt général et en même temps de créer de la richesse économique. Donc, Maroc Impact, finalement, ce corps intermédiaire, c'est de mettre en réseau toutes ces communautés et de leur permettre l'accès au marché. Parce que le sujet, il est là. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une forme de social washing depuis plusieurs années où on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais en réalité, si on devait mesurer l'impact, combien de champions nationaux ont émergé au Maroc? Combien d'entreprises sociales ont émergé au Maroc? Depuis des décennies, l'économie sociale et solidaire est encore à 1 voire 2% du PIB. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que manifestement, on n'a pas les bons acteurs au bon endroit. Et que l'économie sociale, ce n'est pas uniquement une histoire d'association et de charité. L'économie sociale, c'est aussi de l'entrepreneuriat. C'est bien sûr de l'associatif, c'est de l'entrepreneuriat et c'est tout un écosystème qui vient s'interconnecter pour créer de la richesse communautaire et avec des alliances d'action publiques-privées, permettre justement à ces communautés de grandir, d'essaimer et de s'exporter. Parce que moi, je suis convaincue qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire au Maroc, et avec beaucoup d'humilité, en tout cas dans le cadre de Maroc Impact, c'est qu'on a mis en place des actions et des solutions innovantes qui, demain, ça démarre parfois même par des initiatives de quartier, ça peut devenir des vrais projets régionaux et ça peut surtout s'exporter sur le continent africain. Et l'idée, c'est quoi? Et moi j'en suis convaincue, il n'y a pas que moi, je pense qu'on a un économiste aujourd'hui qui est plus à même de le dire à ma place et de le confirmer, c'est qu'on est capable de créer un modèle souverain africain où on réinvente notre manière de faire de l'économie, de ne pas la subir, de mettre en place une économie circulaire, ancrée dans les territoires, locale, on va venir recréer de la richesse locale, permettre justement à tous ces jeunes qui ont soif d'entrepreneuriat, ces entrepreneurs, j'allais dire, anonymes, de les connecter à leurs pairs aussi. C'est très important parce que nous, dans notre réseau, on a des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs sociaux qui ont réussi. Je pense notamment à notre ami Bouchaïb Harmouzi, qui est un entrepreneur exceptionnel, qui dit une phrase magnifique, il exporte les poubelles marocaines dans 62 pays. Et il a créé une usine de recyclage de verre en sauvant un savoir-faire exceptionnel marocain, c'est la vaisselle traditionnelle Bildia, et en organisant tout un système de chiffonniers en amont. Et donc, il impacte le territoire, il impacte les communautés locales et il arrive à exporter son produit dans 62 pays. Donc, moralité, ça veut dire que c'est possible. Maintenant, cette crise Covid, ce qu'elle nous enseigne, c'est qu'il va falloir changer de modèle et le vouloir. Et il va falloir qu'on le fasse tous ensemble. Et il va falloir que les acteurs publics et les acteurs privés, et en particulier les acteurs privés et les grandes entreprises, sortent du schéma, j'allais dire, du prisme déformant de la bonne conscience, de la RSE un peu cosmétique, de dire il faut que les entreprises privées s'engagent un peu plus et davantage, que la RSE soit plus poussive et que la grande entreprise co-construise avec les jeunes entrepreneurs sociaux, qu'on puisse établir
des ponts de transmission, des ponts de création de richesse. Et c'est ça, l'ADN de Maroc Impact, c'est justement de créer ces liens. Parce qu'aujourd'hui, manifestement, ce qui est clair, c'est que la création de richesse, elle ne peut plus être verticale. On l'a vécu pendant la crise Covid. Aujourd'hui, les solutions qui ont émergé, notamment toutes les innovations frugales qu'on a vues, d'ailleurs via le collectif Frigal, qui a fait des choses exceptionnelles, les masques visières, etc. On voit bien que la dynamique, elle a été bottom-up. C'est que la création de richesse aujourd'hui, en fait, il va falloir désapprendre pour réapprendre ensemble. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on sorte de tous les dogmes classiques de l'économie néolibérale et de travailler ensemble sur un modèle où finalement, plus personne n'a de certitude. Par contre, on a une certitude, c'est qu'il va falloir que cette richesse, on la crée ensemble. Et donc, il va falloir, et ça c'est mon espoir personnel, c'est que les leaders de notre pays se transforment en des leaders sages, des leaders qui sont davantage dans la bienveillance, mais en même temps, il ne s'agit pas de charité non plus, et il ne s'agit pas de solidarité, j'allais dire, basique dans le sens du terme. Il faut que les grandes entreprises comprennent qu'auprès de ces entrepreneurs sociaux qui ont justement cette capacité d'agilité, qui sont apporteurs de solutions innovantes, que la grande entreprise va s'ouvrir de nouvelles opportunités économiques. Parce que les grandes entreprises ne sont pas aussi agiles que les petits acteurs. Et donc, j'allais dire même sous un angle très cynique, si les grandes entreprises veulent faire encore plus d'argent, eh ben, je pense qu'aujourd'hui, elles ont un plateau en or entre les mains. C'est que recoudre notre société, c'est aussi du business. Et il faut qu'ils le fassent en co-construction avec les entrepreneurs sociaux. Donc, il va falloir travailler justement sur se déstructurer mentalement et accepter d'apprendre auprès des petits entrepreneurs pour créer un modèle redistributif, inclusif et socialement inclusif. Alors, en ce qui concerne Maroc Impact, j'espère que je n'ai pas été très longue. Non, c'est bon. Il y a beaucoup d'insights. Voilà, Maroc Impact, finalement, cette crise du Covid, j'allais dire malheureusement ou fort heureusement, elle a été un accélérateur pour nous. Parce que nous, on est sur le terrain depuis des années et on voit la fracture territoriale, on voit la fracture économique, j'allais dire le manque d'équité économique entre les différentes couches socio-économiques de notre pays. Et en très peu de temps, on a mis en place 2 projets, d'ailleurs voire plus, puisqu'il y en a un qui a été lancé il y a 1 an et demi. Il faut croire qu'on a été visionnaire. Le premier projet a été lancé avec la Société Générale, une banque qui nous a fait confiance il y a 1 an, quand avec notre bâton de pèlerin, on était en train d'expliquer aux leaders financiers que le modèle économique était en train de s'essouffler et qu'il fallait penser à autre chose. Et que finalement, si on veut inscrire notre pays dans une nouvelle dynamique économique, ça part forcément, dès le départ, de la recherche scientifique et de la R&D de manière générale. Et donc, comment mettre en place un projet à massification d'impact, mais surtout qui vient implémenter un changement systémique au sein de l'université marocaine. C'était un sujet qui nous tenait à cœur. On travaille dessus depuis 2 mois. Il a été lancé le 11 mars. Il a été finalisé le 11 mars. Donc, c'est le projet Mouhoub. Et le projet Mouhoub, sa finalité, c'est quoi? C'est de dire comment on peut réconcilier l'université marocaine avec la création de valeur économique. Et comment, au cœur de l'université économique, au cœur de l'université, on peut faire émerger des entrepreneurs scientifiques. Et aujourd'hui, ça se confirme avec la crise Covid, parce qu'on a besoin, si notre société doit être dynamique et si on veut que la richesse soit circulaire,
On a besoin que ça démarre avec de l'innovation et de l'innovation scientifique. D'ailleurs, on l'a remarqué pendant cette crise avec la problématique des respirateurs, etc., se sont mobilisés les ingénieurs. Or, c'est une population, disons les choses, qui manque de ressources depuis des années. Donc, le projet Mouhoub a été lancé le 11 mars et dans le cadre de la crise Covid, en fait, on a commencé par lancer la plateforme digitale. D'ailleurs, j'invite les jeunes qui nous écoutent et les moins jeunes, parce que l'innovation, elle est intergénérationnelle, de postuler sur cette plateforme. L'idée, c'est toujours d'agir sur le temps long. Comment on peut massifier l'impact socio-économique en agissant sur le temps long et en hackant un peu tout le système qui parfois n'est pas très agile. Donc c'est une plateforme qui est portée donc par un mécène qui est la Société Générale, qui a été montée en partenariat avec l'Université Hassan II, mais qui est amenée à essaimer sur tout le territoire. L'idée, c'est de poster des solutions innovantes. Et ces solutions innovantes, des solutions innovantes entrepreneuriales, parce que on n'est pas là pour faire de l'idéation. L'idée, c'est d'aller, j'allais dire, straight to the point. On a des sachants qui ont des solutions. Comment on peut rapidement les transformer en solutions entrepreneuriales exportables, essaimables, à la fois sur le continent, avec une ouverture sur l'international. Alors, c'est une grande fierté d'avoir lancé ce projet. Ça a été très difficile, mais moralité, et ça c'est un message qui est adressé aux jeunes, c'est que quand on a des convictions très fortes et quand on veut servir l'intérêt général avec beaucoup de patriotisme, on y arrive parce qu'on a des forces vives dans notre pays qui sont exceptionnelles. Par contre, il faut construire le lien. Mouhoub aujourd'hui, dans le cadre de la crise Covid, c'est encore qu'une plateforme digitale. Donc, j'invite tous les talents à postuler. L'idée, c'est de le mettre en lien avec des contributeurs qui vont leur permettre justement le changement d'échelle, soit contribution en nature, en mettant à disposition le potentiel productif ou industriel, soit en contribution financière. Ce qui est intéressant dans Mouhoub, et ça c'était prévu avant la crise Covid, c'était d'apporter des solutions de proximité à l'université, qui seraient ouvertes aux étudiants, aux ingénieurs, aux doctorants, par le biais de mini-Fab Labs dans des conteneurs recyclés. L'idée, c'était de mettre le faire au cœur du savoir. Aujourd'hui, un entrepreneur bankable et successful, c'est avant tout un entrepreneur qui expérimente, auquel on octroie le droit à l'erreur, qui réalise un prototype, qui le réalise en communauté et qui, par le biais de tout un process d'encadrement, de bienveillance, peut demain sortir avec de vraies opportunités économiques, peut-être même des dépôts de brevets, etc. Donc, comment créer cette dynamique systémique au sein de l'université et réconcilier l'université avec justement la création de richesses. Ça, c'est un projet académique, scientifique, qu'on a la fierté d'avoir mis en place. Et aujourd'hui, ça fait la plateforme, ça fait peut-être moins de 3 semaines, moins de 15 jours qu'elle est en ligne. On a déjà reçu des solutions innovantes, impressionnantes. Donc, c'est pour vous dire que les jeunes de notre pays, les moins jeunes, sont... d'ailleurs, je leur rends hommage parce que je trouve qu'on a des jeunes et des moins jeunes extrêmement résilients. Et donc, c'est une fierté, à titre personnel, de pouvoir contribuer à les rendre davantage visibles, lisibles et de les rendre successful. Parce que, et permettez-moi un petit coup de gueule, ça me fascine toujours de voir dans les médias la fierté qu'on a quand on voit les ingénieurs briller à l'étranger et les scientifiques briller à l'étranger. Eh bien, moi, j'aimerais que les scientifiques brillent d'abord dans leur pays. Et donc, un projet comme Mouhoub, auquel on tient, nous, dans le cadre de Maroc Impact, peut contribuer à justement ce changement de paradigme et la valorisation de toutes nos forces vives. Alors, parallèlement, nous avons lancé aussi une autre action qui nous tenait à cœur. C'est l'action des sacs solidaires. Sac, finalement, la tagline, c'était soutien aux coopératives.
L'idée, c'était de dire, effectivement, dans le cadre de la crise Covid, il est essentiel d'apporter des contributions sociétales. Et d'ailleurs, c'est un réflexe que nous avons, particulièrement pendant le mois de Ramadan, de mettre à disposition des paniers pour les mettre à disposition aux communautés précaires. Mais là, l'idée, c'était d'être un peu plus ingénieux et de dire, on est dans une situation de crise, mais même dans une situation de crise, en apportant des solutions innovantes, on peut à la fois faire de la contribution sociétale et de la contribution économique. Et donc, nous avons eu la grande fierté, grâce à un partenaire qui est la Fondation Smart, avec le soutien du ministère de l'économie sociale, on a fait une distribution de 4000 sacs. Mais en réalité, comme dit d'ailleurs notre cher Mohamed, c'est pas seulement une opération de distribution, c'était avant tout une opération d'achat et de sourcing au profit de notre tissu coopératif rural qui, pendant cette crise, a été fortement impacté, d'ailleurs doublement impacté avec l'annulation du SIAM. Et donc, l'idée, c'était de trouver une solution économique innovante assez coopérative. Alors, c'est une action qui a été déployée en moins de 15 jours. Nous avons mobilisé plus de 45 tonnes de marchandises. Nous avons impacté 5 ou 6 territoires plutôt exclus de la richesse de manière générale. Je pense à des territoires comme l'Oriental, Figuig, Bouarfa. Et on a réussi à déployer cette action en moins de 15 jours, en mettant à contribution toute l'ingéniosité possible et imaginable. Et ça a été fait avec tous les soucis de logistique qu'on a eu pendant cette période de crise. Donc voilà. Bon, on a aussi plein d'autres actions en cours, mais je garde un peu le suspense parce qu'on va les annoncer à partir de la semaine prochaine. Donc l'idée, c'est, et je pense que je vais m'arrêter là, Rahmou, l'idée, c'est un message que je voudrais envoyer aux jeunes, puisque c'est quand même l'élément central aujourd'hui. Je pense que cette crise, c'est aussi une formidable opportunité. Il y a une brèche qui est ouverte aujourd'hui, qui a mis à nu et qui a mis à mal notre économie de manière générale. Et je pense qu'il y a une prise de conscience certaine au niveau de nos autorités publiques pour ouvrir la voie à une nouvelle génération d'entrepreneurs qui sont évidemment moins bien lotis que les autres, mais en faisant preuve de résilience, de performance et d'innovation. Je pense que tout est à faire et je pense que c'est possible pour nos jeunes, à condition qu'ils en veulent, parce que l'entrepreneuriat, c'est un chemin de croix. Être entrepreneur, c'est difficile. Par contre, quel bonheur d'être entrepreneur et de penser qu'à chaque moment, chaque journée de vécu pour un entrepreneur social, c'est un impact au jour le jour sur son environnement, sur des communautés précaires. Donc moi, j'invite les jeunes à rentrer avec beaucoup de conviction et de motivation dans cette forme d'entrepreneuriat vertueuse. Nous, on fait ce qu'on peut faire avec beaucoup d'humilité. On est là pour essayer de contribuer à construire un écosystème bienveillant, un écosystème communautaire. Donc j'invite tous ces jeunes à nous rejoindre dans le cadre de Maroc Impact, dans le cadre du collectif Frigal, pour pouvoir créer justement une nouvelle dynamique dont notre pays a terriblement besoin. Voilà, merci. Merci Rizlan. Il y a beaucoup d'insights. Je ne saurais pas citer tous les points très importants, mais ton intervention a fait couler, entre parenthèses, beaucoup de commentaires. D'ailleurs, tu ne le vois pas, Abdelaziz ne le voit pas, mais les gens qui regardent en live sur Facebook, ils les voient. Donc, بزاف ديال الحوايج تقالوا على هاد لا كريز ديال الكوفيد مي جو في با تو reprendre ce qu'a dit Rizlan, mais je vais faire un petit résumé avant de switcher vers le volet le plus macro مع سي عبد العزيز. L'innovation sociale, le travail en collectif, l'intersection des domaines,
peut-être qu'il faut pousser la réflexion sur le nouveau modèle de développement. Les entrepreneurs qui font ديال بصح ماشي الهضره والبيتش وداك الشيء الهضره خاويه. Apparemment cette crise, comme moi je le dis, et ça n'engage que moi, c'est pas Rizlan qui l'a dit, c'est une crise اللي دارت la purge entre parenthèses. Ça veut dire que اليوم شفنا الناس اللي خرجوا تيخدموا ولا الناس اللي تيكتبوا ولا الناس qui réfléchissent, c'est les gens qui font réellement. Ça veut dire que les gens du terrain, les vrais entrepreneurs, ils se sont adaptés à la crise. Bon, comme j'ai dit, je ne saurais pas résumer ce qu'a dit Rizlan. Elle a dit beaucoup de choses. Mais par contre, je vais switcher à Saïd Abdelaziz. Et moi aussi, au début de la crise, personnellement, moi personnellement, je suis économiste de formation aussi. J'ai une licence en économie. Donc, moi aussi, j'ai fait un petit peu une réflexion économique sur la chose. Alors, j'ai fait quelques remarques, quelques déductions, peut-être prématurées, parce qu'en fin de compte, مني بدينا كنديروا هذاك الشيء في الواقع. La réalité, c'est autre chose. Il y a eu un élan de positivisme, on a été très optimiste, mais la réalité, c'est autre chose. Quand on est sur le terrain, mais ce qu'on a remarqué, c'est que on est en train de rentrer dans une phase de démondialisation. On rentre dans une phase peut-être la fabrication locale. On rentre dans une phase où peut-être qu'on va voir une nouvelle version du capitalisme. Il y a beaucoup de conclusions au niveau économique. Moi, je ne saurais pas dire mieux que Saïd Abdelaziz. Donc, Saïd Abdelaziz, je vous donne la parole. Qu'est-ce qui va se passer après la crise Covid-19? Déjà, est-ce que la crise, elle va passer? Combien de temps elle va prendre? Est-ce que le monde réellement va changer ou là, on va avoir 6 mois et rien ne va réellement changer? Ouais, justement, c'est tout à fait juste de poser ce genre de questions, dans la mesure où nous sommes vraiment dans une incertitude. Est-ce qu'il y a un après? Est-ce qu'il y aura un après? Alors, On va voir. alors je reprends un mot qui a été dit par Rizlan, une brèche. Quand on dit une brèche, donc on a une fissure, une brèche dans un système national, international. Nous savons que l'économie maintenant, elle est à la fois et nationale et internationale. Certains disent que pour bien agir, il faut penser global et agir local. Alors, dans le mot brèche, c'est un terme d'ailleurs qui est très évocateur, dans la mesure où on se pose une question, on dit, est-ce que nous voulons juste sortir de cette crise et revenir à ce qu'il y avait avant? Ça veut dire qu'on raisonne en termes de système. Ça veut dire est-ce qu'on cherche juste à retrouver un équilibre du système qui existait avant? Donc, ça veut dire qu'on perçoit la crise actuelle comme étant une crise conjoncturelle. À mon sens, je vois les choses autrement. La crise actuelle, qui est d'abord une crise sanitaire, avec donc des conséquences économiques, sociales, c'est une dérivée d'une crise avec un grand C, d'une grande crise. On peut même parler de crise au pluriel. Crise sanitaire, crise sociale, crise économique, ils sont des dérivés en quelque sorte. Mais il y a une dimension conjoncturelle, c'est celle que nous vivons maintenant, que nous percevons, et il y a une dimension structurelle. Et cette dimension structurelle, c'est la crise avec un grand C, qui existait bien avant la pandémie. D'accord?
preuve en est la formation de la Commission nationale qui réfléchit sur le nouveau développement et qui est un aveu officiel de l'échec des modèles, entre guillemets, des politiques publiques qui ont été suivies depuis pratiquement l'indépendance. Vous voyez, et surtout depuis les années 80. Et quand je dis les années 80, c'est surtout le fameux plan d'ajustement structurel, pour situer un petit peu les choses. Parce que c'est au milieu des années 80 qu'il y aura une option, vraiment ce qu'on appelle, pas uniquement au niveau national, mais au niveau international, c'est l'époque de Madame Thatcher, Madame de Fer, c'est l'époque de Reagan, c'est le moment où l'on parle du néolibéralisme, et c'est le moment où au Maroc, le Maroc a connu une crise. On parle de sécheresse, on parle de crise, baisse des prix du phosphate, on parle des aspects conjoncturels, mais on oublie, on n'a pas suffisamment, ou bien on préfère ne pas parler de cette dimension structurelle, cette dimension profonde. Et, euh, et les options qui vont venir par la suite, depuis le milieu des années 80, sont bien connues. C'est des options qui sont basées essentiellement sur donc, la privatisation, une libéralisation de l'économie, mais surtout une privatisation qui touche même un pan essentiel, fondamental des services publics. Enseignement, santé, oui, euh, les résultats, on les connaît, que ce soit en termes d'habitat. Bon, il y a eu relativement une résorption de l'habitat insalubre, donc de tout ce qui est bidonville pendant les 10-15 dernières années, relativement, je dis bien. Des progrès ont été réalisés en termes d'eau potable, en termes d'électrification, en termes... Mais toujours est-il que si on a réduit ce qu'on appelle le seuil de pauvreté absolue, il est bien établi que, par contre, les inégalités se sont renforcées, se sont aggravées. Et preuve en est maintenant, on le constate, et je l'avais dit personnellement au début de cette crise actuellement, donc de cette dérivée de la grande crise, si vous voulez, euh, j'ai dit que l'avantage, ce qui est positif dans cette crise, c'est qu'elle va mettre à nu, on va mieux percevoir les choses. On va mieux percevoir les choses et quand, par exemple, le HCP diffuse des statistiques, d'accord, a l'habitude de diffuser des statistiques officielles, et que subitement, ou presque accidentellement, le ministre des Finances, lorsqu'il donne des chiffres, il dit que nous avons 2,3 millions de ramédistes, nous avons 2 millions de non-ramédistes qui vont bénéficier, nous avons plus de 900 000 salariés en arrêt provisoire de travail. Et quand on fait un calcul très simple, on trouve qu'on est face à plus de 5 millions donc, de ménages, parce que ce sont des salariés, donc cela suppose qu'il y a derrière donc, un ménage. Chaque personne a derrière elle au moins 4 ou 5 personnes, la moyenne, je dirais, d'un foyer au Maroc. Et quand on fait une multiplication très simple, nous sommes face à plus de 25 millions de personnes qui sont dans la précarité, qui vivent dans la précarité. Oui, rapporté donc à la population totale, nous avons plus de 75% de la population qui vit dans la précarité. Qu'en est-il de ce qu'on appelle classe moyenne ou catégorie sociale moyenne, qui, avec, je l'ai dit tout à l'heure, avec la privatisation et avec privatisation des services sociaux fondamentaux, des services publics fondamentaux, santé, enseignement, parce que lorsque quelqu'un perçoit un salaire, un revenu moyen, et qu'une bonne partie de ce revenu est affectée à des
services qui auparavant étaient pris en charge par l'État, c'est-à-dire l'enseignement et la santé, cela veut dire qu'il y a une baisse relative du salaire, une baisse relative du revenu. Voyez. Et donc, par conséquent, le degré, la capacité d'épargne va aussi baisser et en conséquence, ce type donc cette catégorie va recourir de plus en plus à des crédits pour acheter un appartement, pour acheter une voiture, donc elle va s'endetter, ce qui signifie tout simplement qu'il y a un processus de précarisation, oui, un processus de précarisation qui fait que nous sommes face à des catégories sociales qu'on qualifie de moyennes, mais qui sont pratiquement surtout le secteur privé. Le secteur public, il y a encore, je dirais, les fonctionnaires bénéficient d'un statut qui leur garantit un certain degré de stabilité. Ce n'est pas le cas du secteur privé. Et là, maintenant, on se retrouve dans des secteurs tels que le tourisme, par exemple, des salariés qui percevaient un salaire de 20 000 dirhams par mois ou 25 000, voire même 30 000, et qui se retrouvent au chômage. Et est-ce qu'on va leur verser 2 000 dirhams? Est-ce qu'on va leur... Oui, c'était... Alors, moi, je voudrais revenir à l'idée que j'ai essayé de développer au départ, pour bien clarifier une chose. Ce qu'on appelle crise actuellement, c'est surtout cette dimension conjoncturelle. Et ce n'est que le prolongement d'une crise qui est beaucoup plus profonde. D'accord? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a choisi on va un petit peu à des aspects très concrets. Pourquoi officiellement on a choisi le confinement à ce degré-là, ce degré sévère? Parce que, il faut le dire clairement, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis une trentaine d'années, voire un peu plus, l'État a réduit tout ce qui est dépenses affectées à la santé publique. Nous nous retrouvons face à une infrastructure sanitaire qui n'est pas capable de réagir à ce type de pandémie. Oui, la menace est tellement grande. La menace est tellement grande par rapport aux moyens, par rapport à l'infrastructure sanitaire, qui est la résultante des politiques publiques dans le domaine de la santé, des politiques publiques appliquées, suivies depuis 30-35 ans. Et d'où cette réaction qui est pertinente, qui est tout à fait pertinente, heureusement, je dirais, qui répond. Mais c'est une réponse à des insuffisances accumulées et devenues structurelles et, dans le domaine de la santé. Ça veut dire qu'on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix parce que si jamais on connaît les caractéristiques de ce virus qui se propage très rapidement, et si jamais on laisse les choses échapper, eh bien, tout simplement, la capacité, les moyens dont nous disposons ne permettront pas de faire face et nous risquons d'être face à des situations extrêmement dramatiques. Et donc, pour revenir à cet aspect, mais cet aspect ne touche pas seulement le secteur de la santé, c'est aussi peut-être le secteur de l'enseignement qui, quand même, on en a parlé parce que suite au confinement, les enfants ne sont pas partis à l'école. On a vu le rôle donc du secteur privé qui a révélé ses faiblesses dans la mesure où il n'a pas pu assurer une véritable continuité. Vous voyez. Donc, voilà un petit peu d'abord le contexte. D'abord le contexte que nous vivons. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est en particulier des toutes petites et moyennes entreprises? Parce que je pense que c'est l'objet de notre rencontre. Rizlan a parlé déjà d'un segment important qui est l'entrepreneuriat social. Oui, et qui, à mon sens, représente
peut-être une alternative dans un sens beaucoup plus large. Oui, à un certain moment, peut-être dans les années 70, les choses étaient beaucoup plus dualistes, binaires, oui, ou bien on était dans, dans une vision, ou bien on était dans une autre vision opposée. Il y a principalement, je dirais, un certain dualisme, une certaine vision binaire. Mais je dirais que les germes de l'économie sociale, de l'économie solidaire, sont beaucoup plus lointaines. En Europe, on retrouve un petit peu tout ce qui est autogestion, tout ce qui est donc mode d'organisation sous forme de coopérative, sous forme de la naissance des mutuelles. Les premières structures solidaires sont nées dès le 19e siècle. Donc, quand on se réfère un petit peu à Saint-Simon, à Proudhon, donc il y a toute une littérature là qui permet un petit peu de, donc, et localement même, je dirais, nous avons aussi des traditions qui sont relativement assez enracinées, assez ancrées. Quand on parle, par exemple, de la Twiza, au Maroc, la Twiza, qu'est-ce que c'est la Twiza? C'est l'exploitation collective, commune, de moyens de production, que ce soit la terre ou que ce soit d'autres. Ou bien, je citerai comme exemple encore dans les traditions ancrées localement, je citerai par exemple le mode de gestion commune de l'eau, plutôt la gestion coutumière de l'eau dans certaines régions. Oui, le pâturage aussi, par exemple, la manière de partager, donc il y a des éléments, mais ce sont des éléments qui sont, je dirais, presque en voie de disparition. Et là, je mets en rapport la fameuse, maintenant, les fameuses lois qui ont été adoptées, les deux lois concernant la milquisation des terres collectives. La milquisation, à mon sens, la milquisation des terres collectives, les lois qui ont été adoptées, vont dans un sens, je dirais, qui ne tient pas compte ni de ce patrimoine, je dirais, cette dimension immatérielle, cette dimension profonde, que nous avons dans pas mal de régions, mais aussi et surtout, ce qui est, à mon sens, dangereux, c'est la dimension environnementale. Vous voyez, il y a des terres, par exemple, qui, historiquement, depuis pas quelques dizaines d'années, mais des centaines d'années, des terres qui étaient affectées normalement au pâturage, qui étaient exploitées de manière en respectant les équilibres écosystémiques, et du jour au lendemain, ce sont des terres qui vont être privatisées et qui risquent d'être exploitées selon des normes, je dirais, avec un impact qui ne pourrait être que négatif. Par exemple, des cultures qui ne sont pas adaptées par rapport à la disponibilité des ressources hydriques, par rapport à pas mal donc d'éléments qui constituent donc qui sont fondamentaux pour permettre la durabilité de certains écosystèmes. Alors, voilà un petit peu, donc, si vous voulez, à mon sens, je ne sais pas si dans quel sens il est souhaitable que j'approfondisse, mais je vais prendre juste quelques minutes de plus ensuite pour éventuellement répondre à la question le petit entrepreneur, les toutes petites entreprises, face à cette crise, bien sûr, ce sont les catégories les plus exposées, les plus sensibles, qui subissent de plein fouet les conséquences. Alors, les mesures qui ont été prises sont bien connues. Il y a le fameux Daman Oxygène, d'accord. Pour les auto-entrepreneurs, un crédit qui est, à mon sens, à la limite insignifiant, de 15 000 dirhams. Je me demande ce que pourrait faire un auto-entrepreneur avec un montant de 15 000 dirhams.
Bon, j'ai parlé de l'indemnité pour les salariés qui sont, donc on avait de 2000 dirhams pour encourager les employeurs à accorder des indemnités. L'État a prévu une exonération fiscale de ces indemnités. Oui, un report des déclarations et du paiement de l'impôt a été prévu jusqu'à la fin donc du mois de juin. Donc, et nous sommes au mois de mai maintenant, nous sommes presque au mois de juin, et on ne voit pas le bout du tunnel. Je pense que les mesures qui ont été prises, bien sûr, pour ce qui est, ne serait-ce que pour cette catégorie des toutes petites et moyennes entreprises, sont insuffisantes. Mais il y a un point très important que je voudrais évoquer, c'est le chantier Ntelaka. C'est très important. Le chantier Ntelaka, il avait à peine démarré et on a l'impression qu'il a été mis en veilleuse. On n'en parle presque plus. Or, ce chantier-là, on a beaucoup focalisé sur la dimension financement parce que on a constaté, et là c'est toutes les études donc de la Banque mondiale, du Doing Business, on a constaté que il y a une difficulté d'accès au financement parce que les banques, bien sûr, demandent en général des garanties. C'est le rôle des banques, c'est le degré de solvabilité. Donc, c'est un petit peu, ça fait partie, les banques ne distribuent, ne jettent pas de l'argent comme ça. Mais je pense que la grande erreur qui a été faite, c'est de trop focaliser sur cette dimension financement, bien qu'elle soit importante. Elle est importante. Mais je pense, à mon sens, que le démarrage de ce chantier n'aurait pas dû être oublié. Mais à mon sens, je pense que c'est le constat que je fais personnellement. Il aurait dû être au moins maintenu d'une manière ou d'une autre. Parce que je me rappelle, dès la première semaine, dès les 2 premières semaines au moins, un grand nombre donc, de projets étaient examinés, ça a commencé à susciter un peu d'espoir. Et il y avait même, je dirais, une jonction qui a été créée avec la commission chargée de la réflexion sur le nouveau modèle de développement pour essayer justement de dire, mais attention, c'est pas l'entreprise, c'est pas uniquement une injection de finances, une injection d'argent. C'est comme un malade à qui au lieu de chercher de diagnostiquer les causes, on lui injecte quelques vitamines en plus pour qu'il se sente un peu plus fort, mais ça ne règle pas vraiment les problèmes. Donc, je pense qu'il y a aussi ce chantier Telaka qui devrait être maintenu, il devrait reprendre avec une extension à d'autres problématiques, donc à d'autres aspects, au lieu de rester limité à cette question donc de financement. Voilà donc quelques éléments et si vous voulez des aspects qui méritent d'être approfondis, je suis prêt à voilà. ميرسي سي عبد العزيز. Je voulais juste rebondir, merci Sim Ouais. Saoudi, juste une petite phrase ou deux. Je pense qu'il y a un dénominateur commun aujourd'hui si on veut passer à un autre modèle ou en tout cas opérer une transition rapide parce qu'effectivement on ne peut plus se permettre le temps long. C'est l'innovation frugale. En gros, aujourd'hui, on doit s'inscrire sous le précepte suivant, c'est faire mieux avec moins. Parce que de toute manière, on n'a plus le choix. Les ressources n'étant pas élastiques, il va falloir qu'on produise différemment. Et donc, dans ce sens, moi, j'en appelle à la responsabilité de tous les acteurs, qu'ils soient citoyens, TPE, PME, acteurs publics, acteurs privés. Il va falloir justement qu'on se défasse de tout ce qu'on faisait avant la crise. Et j'ose espérer que ce ne sont pas les mêmes
qui ont, j'allais dire, contribué à ce modèle complètement essoufflé, qui vont intervenir également en post-crise en imposant les mêmes valeurs. Il y a une phrase d'Einstein que j'aime beaucoup. On ne règle pas les problèmes avec la même conscience qui les a créés. Donc, il va falloir que le changement s'impose à tous. Le nouveau modèle, pour moi, clairement, c'est réinventer le mode d'intervention de tous les acteurs. Le Maroc ne manque pas de ressources financières. Par contre, la manière dont on les dépense et la manière dont on mesure l'impact, c'est là le quid. Aujourd'hui, justement, dans le cadre de tout ce qui est social business et programmes à impact social, il va falloir qu'on pose un cadre autour de l'entrepreneuriat social et qu'on puisse mesurer l'impact de tous ces projets. Parce que l'idée, c'est que ce soit les bons bénéficiaires qui en profitent et que ces ressources qui sont de plus en plus limitées, qu'on puisse les utiliser à bon escient. Et j'en reviens aussi à un élément fondamental que j'aimerais souligner. Je parlais tout à l'heure de souveraineté, c'est consommer local. Et que les citoyens marocains, de manière générale, qu'on ait j'allais dire, ce nefs al-bled, qu'à chaque fois qu'on achète un produit, on se pose la question, à qui profite ce produit? Comment on peut être des consommateurs et pas des consommateurs passifs? Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on se solidarise pour notre pays, pour notre économie et surtout pour que les petites et moyennes entreprises, pour qu'elles puissent remettre à flot et qu'elles puissent profiter de la richesse économique, il faut les soutenir et ça commence par ce qu'on achète dans un supermarché. Le risque majeur qui est en train de se profiler, c'est que les grands deviennent encore plus grands et que les petits soient amenés à mourir. Et là, je pense que chacun a son rôle à jouer et doit jouer son rôle de sobriété, de patriotisme et d'encouragement de la production locale. Alors, je voudrais réagir sur ce point précis, sur consommer local, ou bien d'autres termes, d'autres expressions, telles que la préférence nationale, par exemple. C'est vrai, sur le plan, je pense que les Marocains partagent beaucoup cette position, ce principe, cette vision. Mais il faut, je pense, à mon sens, il faut essayer d'éviter de tomber dans l'inverse. L'inverse, c'est un terrain glissant. Ce que j'appelle personnellement un certain chauvinisme au niveau économique, bien, et qui risque parfois même inconsciemment de se traduire même donc politiquement ou idéologiquement. Je pense que le monde, l'économie, c'est une économie monde, qu'on le veut ou non. On, on parle maintenant de délocalisation, de relocalisation. On dit que bientôt les entreprises européennes ou américaines qui sont en Chine, ils vont plier bagages. Donc, les Marocains doivent être opportunistes, entre guillemets, profiter de l'occasion pour attirer les investisseurs. Cette relocalisation pour qu'ils viennent chez nous. Non, je pense que les choses sont. Faut être très prudent. D'abord, il y a une chose qu'il faut bien mettre en lumière, les obstacles. Premier obstacle, nous avons plus de 60 accords de libre-échange. Ce sont des engagements. Et quand on dit accord, il faut aller à la Constitution, qui est la loi suprême, et qui, dès le début, dit que les traités sont, quelle est l'expression, sont supérieurs à la loi nationale.
Quand on prend par exemple les marchés publics sont régis par un décret. Ce n'est même pas une loi. Vous voyez. Comment va-t-on demander à l'État, par exemple, dans les marchés publics, d'appliquer cette préférence nationale, donc consommer local, que ce soit une marchandise, une fourniture ou même un service, sachant que nous avons un décret. Est-ce que les institutions financières internationales, l'Union européenne, la Banque mondiale, est-ce qu'ils vont rester les bras croisés lorsque le Maroc va enfreindre des dispositions contenues dans des traités internationaux? Vous voyez ce que je veux dire? C'est Mais pas peut-être aussi simple. que la crise Covid sera c'est l'opportunité pour repenser les accords de libre-échange. C'est donc d'abord ce qu'il faut, effectivement, c'est donc là, c'est le travail du politique. C'est le travail normalement des Alors, institutions responsables. Quand on, travail. c'est le travail. Est-ce que le gouvernement maintenant, le gouvernement actuel, est-ce qu'il est prêt à mettre sur la table les accords de libre-échange et à les revoir, donc à les revisiter complètement, dans un sens où. Mais un deuxième obstacle. Alors, j'ai parlé là, c'est la dimension juridique, la dimension. Deuxième obstacle qui est un obstacle structurel. Quand vous voyez les investissements directs étrangers, les grandes sociétés qui se sont installées au Maroc, par exemple, dans le domaine de l'industrie automobile ou de l'aéronautique, euh, qu'est-ce que, en fait, de quoi s'agit-il? Est-ce que ce sont des industries, ce sont des investissements, ce sont des entreprises qui ont été créées pour répondre à des besoins exprimés sur le marché international? D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une forte dépendance et l'enjeu, c'est comment nous avons ces entreprises, ces multinationales qui ont leur propre stratégie. Et est-ce que nous avons une stratégie bien étudiée qui va permettre, à l'instar des expériences de certains pays asiatiques, au bout de 10, 15, 20 ans, les sacrifices que nous faisons aujourd'hui, à travers des objectifs stratégiques bien définis, dans 10, 15, 20 ans, c'est pour arriver à un transfert donc, de savoir-faire, un transfert de technologie, de telle sorte que d'ici 10, 15, 20 ans, lorsque ces entreprises décident une relocalisation, un retour de partir ailleurs, est-ce que nous, à travers cette stratégie, est-ce que nous aurons atteint l'objectif d'assurer la continuité avec ou sans ces entreprises? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, actuellement, quand on examine concrètement le niveau de ce que nous produisons, le niveau d'intégration, la situation est encore très, très fragile. Par exemple, dans le. Pardon, ça me rappelle une phrase du président Paul Kagame que j'ai trouvé extraordinaire par rapport au sujet de l'Afrique de manière générale. Il a dit « L'Afrique consomme ce qu'elle ne produit pas et elle produit ce qu'elle ne consomme pas. » Oui, et là, c'est une expression qui a été utilisée bien avant par les grands économistes, ce qu'on appelle les économistes à l'époque de ce qu'on appelle dans ma génération les économistes tiers-mondistes, Gender Frank, Hariri Emmanuel, c'est un petit peu, ce sont des économies extraverties. C'est-à-dire, ce sont des économies qui sont articulées beaucoup plus au marché international plutôt que au. Alors, cette dimension internationale, je pense qu'elle est fondamentale. Elle est même déterminante. Donc, on ne peut pas dire du jour au lendemain. Je pense qu'il faut. Oui, désolé de dire. Là, Rahmo.
L'idée, moi je suis entièrement d'accord avec vous, il ne faut pas avoir une démarche non plus suicidaire. L'idée, c'est de dire évidemment qu'il y a l'ancrage international, mais peut-être que cette crise Covid, avec les enseignements que l'on tire, c'est de dire, ayons une réflexion aussi par rapport à une économie locale, davantage ancrée dans les territoires, des économies de proximité, où on crée toute une chaîne de valeur. Je vous donne un exemple concret, l'huile d'argan. Pour bien connaître ce microcosme, cet écosystème, aujourd'hui, on exporte principalement de l'huile d'argan en vrac. Pourquoi est-ce que le Maroc, avec toutes les énergies et les talents que nous avons, nous sommes capables de créer, de garder la valeur ajoutée à l'échelle de notre pays? Donc, il faudrait peut-être un jour, je ne vais pas dire interdire l'exportation d'huile d'argan en vrac, mais si on arrive à monter toute une chaîne de valeur à l'échelle de nos territoires, c'est quand même plus vertueux comme démarche. Et ça, on peut le multiplier sur plusieurs choses. Voilà, l'idée, c'est comment essayer de remettre en place un équilibre Alors, pour avoir une forme de souveraineté. Rizlan et moi, ça va être ma dernière question et je vais vous donner 5 minutes chacun. C'est aujourd'hui, à chaque fois qu'on ouvre un débat, on connaît les grandes lignes. Par exemple, quand on ouvre un débat sur comment on peut, entre parenthèses, si on pense un petit peu en anglais, how to fix Morocco, c'est toujours l'éducation qui va sortir en top of mind de la réflexion. Comment on sauve l'économie, c'est la fabrication locale, l'encouragement de la recherche et développement, renforcer le tissu économique local et tout ça. Un petit peu, les grandes lignes, on les connaît. Aujourd'hui, moi, ce que je vais vous demander à vous deux, et libre à vous qui veut répondre en premier, c'est comment on peut le faire maintenant. Comment on peut le faire si on sort le 20 mai, on ne sait pas encore est-ce qu'on va sortir le 20 mai, mais si on sort au moins le 20 mai ou début juin ou au milieu de juin, peu importe si on sort en juillet, qu'est-ce qu'on doit faire rapidement? Rizlan, tu as fait beaucoup de remarques à propos de plusieurs sujets. Moi, je te rejoins, tu connais mes idées à ce propos. Par exemple, il faut peut-être qu'on commence à recruter des experts marocains qui ont travaillé au Maroc, qui ont fait des choses au Maroc. Ça, c'est une conclusion qu'on a tous fait. Même M. Msaoudi l'a fait. Alors, aujourd'hui, si je vous demande 3, 4, 5 points pratiques qu'il faut absolument adopter pendant le confinement ou après le confinement direct et qui vont avoir un impact à long terme. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, qui veut commencer? C'est Abdelaziz, Rizlan? Vas-y. Bon, moi, rapidement, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, et je vais mettre les pieds dans le plat, c'est qu'il va falloir que le Maroc en finisse avec l'économie de la rente. Voilà, aujourd'hui, parlons franchement, moi, je suis entrepreneur depuis plus de 10 ans. Je pense aux jeunes entrepreneurs qui arrivent. Le marché est parfois confisqué. Donc, il va falloir définitivement qu'on priorise au plus haut niveau de notre pays cette économie du partage. D'ailleurs, l'économie de la rente, je parle sous votre contrôle, Sim Saoudi, Sa Majesté l'avait dénoncé dans la Constitution, je crois, de 2011. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et encore plus post-crise Covid, on doit s'inscrire dans une économie du partage. Typiquement, une décision très concrète, c'est par rapport à la commande publique, la dématérialisation de la commande publique. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Qu'est-ce qu'on fait si on veut donner du souffle à l'entrepreneuriat de manière générale? Parce que de toute manière, clairement, si on doit recréer un modèle économique vertueux, le rôle des entreprises est fondamental, quelle que soit leur taille. Une entreprise ne peut vivre que si elle a un carnet de commandes. Si le marché lui est confisqué, je veux dire, à un moment, il n'y a pas de solution concrète.
Donc voilà des actions, d'ailleurs que j'avais soulevées à l'époque où j'étais active au niveau de la CGEM. Voilà des sujets sur lesquels il va falloir définitivement se pencher parce que on aura beau créer plein de programmes de formation, d'accompagnement, le souffle avec Intilaqa. Mais si en face, on a des entrepreneurs qui n'ont pas d'oxygène, de mise en réseau et d'accès aux commandes, je suis au regret de vous dire qu'on va créer des générations d'entrepreneurs chômeurs. Donc voilà pour moi le cœur du sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la grande entreprise et les acteurs publics, avec les entrepreneurs et la société civile de manière générale, comment on peut créer un cercle vertueux, un cercle de partage pour que finalement tout le monde ait sa part du gâteau. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une phrase que j'adore que tu dis, Rahmou, mieux vaut avoir une petite part d'un grand gâteau. Je te laisse finir. C'est Atman qui le dit. Voilà, ça c'est un cri du cœur. C'est ça la réalité de la vie d'un entrepreneur. Faut pas oublier que, et d'ailleurs, Monsieur Msoudi, je pense qu'il a les chiffres plus exacts que moi. On a eu un record de faillite l'année dernière du tissu de la PME-TPE. Donc, il est là le vrai sujet. C'est comment aujourd'hui, c'est bien d'encourager l'entrepreneuriat, c'est bien de le financer, mais si en face, il n'y a pas de débouché, ben, on tourne en rond. Donc ça, pour moi, voilà une manière de disrupter. Voilà, ça c'est et typiquement dans le cadre du social business, la fameuse loi qui est bloquée au secrétariat général du gouvernement depuis plusieurs années. Aujourd'hui, il faut poser un cadre à l'entrepreneuriat social. Si on a aujourd'hui des entrepreneurs qui ne sont pas dans une vision individualiste, qui sont dans une vision collective, qui sont là pour apporter des solutions à des problématiques sociales, environnementales, il faudrait qu'ils bénéficient d'un cadre incitatif, comme cela a été fait dans plusieurs pays, notamment des labels. Je pense au label ESUS, par exemple, à l'échelle de l'Europe, qui priorise un entrepreneur social sur un appel d'offres public. Voilà des actions concrètes qui peuvent libérer les énergies des entrepreneurs vertueux de manière générale. Et puis, il va falloir aussi en finir avec le mythe de la start-up. C'est-à-dire, moi, je suis au regret de vous dire que y a des entrepreneurs sociaux qui créent de la richesse depuis des décennies et qui sont dans le radar de personnes et qui ont difficilement accès à du financement alors qu'ils ont un ancrage territorial, qu'ils ont de l'impact sur des communautés précaires, etc. Sans oublier l'impact identitaire qu'on oublie. Parce qu'un entrepreneur social qui est ancré dans un territoire, c'est un rôle modèle. Parce qu'on ne parle pas suffisamment aussi des territoires exclus marocains. Aujourd'hui, je vois l'engouement de la start-up. C'est bien, mais une start-up sur laquelle on investit et qui est encore start-up pendant 6 ans, il y a un problème. Moi, j'aimerais bien qu'on investisse sur des entrepreneurs sociaux qui sont déjà aguerris et qui avec un supplément d'investissement ou d'accès à du financement, peuvent encore plus changer d'échelle et exporter des modèles vertueux. Voilà, je m'arrête là et j'espère avoir été concrète. Oui, alors à côté de la commande publique, je pense que en fait c'est tout un écosystème qu'il faut mettre en place pour créer un environnement, je dirais, favorable au développement des capacités, je dirais. Et je souligne le mot capacité, c'est très important, parce qu'il n'est pas question juste de distribuer. Distribuer pour contribuer à l'émergence donc d'entreprises capables de marcher toutes seules. Ça, pour ne pas tomber dans le cercle vicieux, donc de l'aide pour l'aide. Parfois, l'aide peut avoir un effet négatif. Hein, quand l'aide devient assistance, quand l'aide a une signification caritative. Tout à fait. Ça peut être très dangereux. Et justement, à mon sens, à côté de la commande publique, parce que faut pas donner l'impression que l'entreprise a besoin, je dirais, des béquilles de l'État, que ce soit des béquilles fiscales,
des aides donc indirectes ou des subventions ou donc sous forme de préférence, qu'on a dit tout à l'heure, préférence nationale. Ce qu'il faut, c'est comment ce qui a été appauvri, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la demande. Quelqu'un qui a un projet, qui crée une petite entreprise, c'est pour répondre à une demande. D'accord? Ça veut dire qu'il a étudié l'environnement, il sait que ce qu'il va faire, ce qu'il va produire, un bien ou un service, il existe une demande. Potentiellement, oui, cette demande existe. Et donc, ce qu'on observe, c'est que ce que j'ai appelé tout à l'heure les catégories sociales moyennes ont connu un processus d'appauvrissement pendant au moins les 10 dernières années, avec la décompensation, avec l'accélération de la privatisation des services publics fondamentaux, etc. Autrement dit, ça veut dire qu'il y a une baisse, qu'on le veut ou non. Les ménages au Maroc sont surendettés. J'ai pas en tête le pourcentage, mais c'est vraiment un taux qui est très élevé en termes d'endettement. Ça veut dire qu'une bonne part du revenu va vers le remboursement d'un crédit, vers donc ce qui était auparavant, il y a un peu plus de 20, 25, 30 ans, ce qui était gratuit et de qualité, est maintenant intégré dans le marché. Donc, c'est cette baisse de la demande, cette baisse de la demande qui a un impact négatif, je dirais, sur l'émergence et donc le développement des capacités entrepreneuriales. Vous voyez, parce que quelqu'un qui crée une entreprise, il faut qu'il vende, il faut qu'il. Voyez, donc il y a cette dimension. Deuxièmement, maintenant je vais à un aspect un peu macro. Quand on observe donc notre économie, c'est l'essentiel des grands, je dirais, Rislen a utilisé tout à l'heure le mot rente. Effectivement, c'est l'un des obstacles structurels du changement, tout simplement. Il va falloir revoir les secteurs les plus importants parce qu'on s'interroge, par exemple, on se dit, comment se fait-il que nous avons d'une part une Méditerranée, d'autre part un océan sur je dirais des kilomètres. Nous avons donc des richesses extraordinaires au niveau et il y a quelques jours, j'ai parlé à la radio, j'ai cité, je me rappelle bien, dans les débuts des années 80, Esfi, la ville d'Esfi, il y avait plus de 100 unités de production, unités industrielles de transformation, donc et de production de conserves de poissons. Je dis bien plus de 100 unités. Et c'était vraiment je dirais, des opportunités d'emploi extraordinaires pour toute la ville, pour toute la région. Maintenant, quand vous allez à Esfi, le nombre d'unités industrielles, donc de production de conserves de poissons, ne dépasse pas la dizaine. Oui, je pense que c'est autour de 5, 6 unités. Alors, que s'est-il passé? Oui, alors, et je reviens à l'idée que j'ai essayé de développer tout à l'heure, c'est cette articulation entre marché national et marché international. Oui, comment faire que, je vais poser les choses sous forme de questions, comment faire de telle sorte que, au lieu de subir le diktat du marché international, notre économie répond d'abord aux besoins fondamentaux de la population. Ça veut dire qu'on va développer donc des capacités à l'intérieur, tout en répondant de manière active, je dis bien de manière active, pas en subissant, pas sous la contrainte, tout en répondant de manière active à des besoins exprimés sur le marché international. Il y a un créneau
sur lequel j'ai travaillé, je pense il y a un début de réussite à capitaliser. C'est le domaine des phosphates. Quand on observe le changement qu'il y a eu sur les 10 dernières années dans le domaine des phosphates, statistiquement, quand on voit bien les chiffres, avant, on était essentiellement exportateur de la roche, de la matière première. D'accord? Maintenant, depuis une dizaine d'années, le Maroc a avancé énormément dans la production industrielle, dans la transformation industrielle de la roche, donc sous forme d'engrais. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Euh, et je pense que nous sommes juste, on n'est pas encore, on n'a pas encore vraiment, je dirais, réalisé des progrès à caractère irréversible, je dirais. Mais nous sommes au moins, je dirais, à mi-chemin. Nous serions à mi-chemin. À mi-chemin, pourquoi? Parce que maintenant, dans cet exemple que je suis en train de décrire, quand on voit l'OCP, il y a l'activité traditionnelle, l'extraction donc de la matière première, qui est, nous restons les premiers exportateurs mondiaux donc, de la matière première, mais nous sommes devenus les premiers exportateurs d'engrais, plutôt de l'acide, au niveau mondial, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est l'articulation qui a été faite par cette entreprise nationale avec tout ce qui est recherche et développement, et notamment avec donc cette, cet écosystème qui a été créé et dans lequel on retrouve l'université polytechnique de Ben Guerir. Vous voyez, avec des structures donc de recherche, avec multidisciplinaires, ça veut dire qu'on à cela, bien sûr, il faut ajouter donc la diversification géographique au niveau international qui a permis donc au Maroc de dépendre moins de l'Europe. Donc maintenant, nous avons des marchés très importants en Asie, en Amérique latine. Oui, à travers cet exemple-là, je pense que c'est une entreprise qui peut être prise comme référence. Mais quand on va dans d'autres domaines, par exemple quand on va dans l'agriculture, dans le domaine de l'agriculture, malheureusement, avec le plan Maroc vert, par exemple, dès le départ, on s'est fixé, on a adopté une vision dualiste. Pilier 1, pilier 2. Oui, le pilier 1 qui est bien connu, c'est tout ce qui est agriculture productiviste, vraiment, et qui est tourné essentiellement vers l'exportation, et un pilier 2, soi-disant, qui répond à une agriculture solidaire, mais quand on a accès un petit peu aux chiffres, au niveau du fonds euh, des subventions qui sont accordées, on constate malheureusement qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de changements à opérer à ce niveau-là pour essayer tout au moins de créer un certain équilibre qui va vers l'une à mon sens, des priorités fondamentales qui est de répondre à la sécurité alimentaire parce qu'une agriculture qui ne se fixe pas pour objectif premier la sécurité alimentaire de la population, je vois mal. Alors, on peut voir un petit peu de manière sectorielle, si vous voulez, pour essayer de démontrer qu'il y a, je dirais, le Maroc ne dispose pas vraiment actuellement d'une vision globale, stratégique, ce qui explique pourquoi on se retrouve dans certains secteurs où il y a quelques avancées, quelques succès, d'autres qui sont très en retard. Donc, il y a une démarche que je qualifie personnellement d'éclectique. Et pourquoi éclectique? Parce qu'il n'y a pas, dans tout ça, il n'y a pas une boussole, je dirais, une boussole qui va permettre à tous les acteurs, à tous les secteurs, oui, d'avoir une direction, d'avoir une visibilité.
Alors, vous m'enlevez un mot de la bouche. Je tiens à le dire. Vous avez dit qu'on manque de boussole. Je crois que, sans rentrer dans des débats philosophiques, le gros challenge de notre pays, c'est qu'on ne sait pas construire des écosystèmes. On est un pays d'écosystèmes. On n'est pas un pays d'écosystèmes. Vous avez parlé de l'OCP. Effectivement, l'OCP, c'est une grande entreprise qui essaye de fonctionner en écosystème. Dans le cadre de l'innovation sociale, si demain l'OCP se retire de l'écosystème d'innovation sociale nationale s'effondre. Il faudrait que toutes les entreprises créent des écosystèmes, participent à des écosystèmes et qu'elles travaillent ensemble, qu'on interconnecte les écosystèmes. Le drame de notre pays, c'est que chacun travaille en silo. On ne sait pas décloisonner. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on veut concrètement opérer le changement, pour agir autrement, il faut d'abord décider autrement. Vous avez parlé du plan Baroque Vert et il y a énormément de plans structurels qui malheureusement, malgré la pléthore d'investissements, n'ont pas eu l'impact, j'allais dire, qu'on attendait. L'idée, c'est de dire comment est-ce qu'en amont, on peut innover et quand on prend de grandes décisions, qu'on associe tous les acteurs. Parce qu'aujourd'hui, la connaissance n'est plus verticale. La connaissance, aujourd'hui, elle est verticale, elle doit être circulaire. Et c'est là où je veux lancer un message d'espoir pour finir en ce qui me concerne, c'est que nous, dans le cadre des actions qu'on a menées pendant la crise Covid, je suis très fière de dire qu'on a eu l'écoute du ministère de l'économie sociale, qui sont prêts sur de grands projets à co-construire avec Maroc Impact. Donc ça veut dire qu'à un moment, il va falloir qu'on fasse tous preuve d'humilité, qu'on apprenne à travailler ensemble, autrement, pour agir rapidement. Voilà, merci. Alors, je voudrais aussi ajouter, je vais juste ouvrir une parenthèse. Je fais un petit peu l'avocat du diable. C'est juste par rapport au temps. J'ai rajouté, oui, j'ai rajouté 10 minutes. Et alors là, je vais vous demander de faire des conclusions de 1-2 minutes oui, pour faire justement, rapidement. c'est ce que, oui. Je vais conclure. Et encore une fois, merci beaucoup. Le débat a sollicité beaucoup d'interactions. Moi, je suis très surpris parce qu'on ne s'attendait pas à ce que autant de monde, il y avait tous les commentaires ont été de très, très, très grande qualité. Ça nous encourage à faire d'autres épisodes. Et les personnes qui ont commenté, c'est des personnes à 80% que je connais personnellement, c'est des acteurs du terrain. C'est des personnes qui ont la rage. C'est des personnes qui aiment le Maroc et qui travaillent pour le bien du Maroc. Donc, Sim Saoudi, à vous la parole. Après, je donnerai la parole à Ridan et je vais conclure. Oui, je voudrais ne pas laisser passer l'occasion. Je voudrais, sans évoquer la dimension environnement, parce que cette crise que nous vivons maintenant, cette crise, cette dérivée de crise, on ne peut pas, la question de la protection de l'environnement, elle ne devrait plus rester uniquement une préoccupation élitiste. Vous voyez, il y a un travail très important à faire en termes de vulgarisation pour que n'importe quel citoyen prenne conscience de cette dimension. Il y a un travail très profond et urgent à faire. Comment se fait-il que dans la grande histoire de l'humanité, le premier rapport, c'était l'être humain et la nature. D'accord? Chasse, cueillette, pêche, oui, c'est ce départ. Là où l'être humain a commencé à prendre, mais l'être humain prenait de la nature, je dirais, avec presque un équilibre, parce qu'il prenait uniquement ce dont il avait besoin. C'est ce qu'on appelait dans ma génération ancienne le communisme primitif. Oui. Mais il y avait, je dirais, un équilibre presque parfait entre l'être humain et la nature. C'est à partir du moment où
ont commencé à apparaître des formations sociales basées donc sur tout ce qui est propriété, extraction d'une plus-value, donc partage, guerre, conflit. C'est à partir de ce moment-là que l'être humain a commencé à produire sans chercher, sans rapport avec le besoin. Oui, sans rapport avec le besoin. Ben, c'est là qu'a commencé à apparaître ce qu'on appelle l'aliénation marchande. Ça veut dire que c'est au lieu que l'être humain reste comme étant le centre de l'économie, c'est l'inverse qui s'est opéré. L'être humain est devenu pratiquement esclave, je dirais, de l'argent, esclave de. C'est ce que j'appelle, dans le concept aliénation marchande. Donc, à travers ce processus, c'est là que la nature a commencé à subir, je dirais, des conséquences très négatives de l'action humaine. Vous voyez. Et je pense que maintenant, la crise que nous vivons actuellement, qu'est-ce que c'est finalement? C'est dans ce rapport, c'est ce déséquilibre, si vous voulez, entre l'être humain et la nature. Et donc, on ne peut pas, à travers tout ce qu'on a dit dans cette séance, on ne peut pas raisonner, réfléchir uniquement en termes de justice sociale, en termes d'équilibre entre rapports interhumains et oublier et faire sortir en quelque sorte, oublier cette dimension qui me semble fondamentale, cette dimension de nature, comme si on oublie que l'être humain lui-même, en fait, il est toujours dedans, il est dans cette nature. Oui, et en continuant donc dans ce mode d'exploitation de ressources avec un impact négatif, pour dire une phrase très simple, l'être humain, en détruisant la nature, il ne peut que se détruire lui-même. Ça veut dire que finalement, les prévisions qui sont faites dans 2050, 2060, parce que nous sommes des individus, nous sommes de passage sur Terre, nous laissons derrière nous d'autres générations. Qu'en est-il de ces générations qui vont venir après? Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Et nous sommes responsables de nos actes présents, de ce qui va venir après. Je pense que cette dimension environnementale, cette dimension, elle doit être centrale dans les débats et ne doit plus rester uniquement une préoccupation d'une certaine élite. Voilà. Alors, Merci, merci. alors moi, pour faire, je pense un peu plus court, Rahmou, je sais que tu t'impatientes. Je crois que moi, je tiens à délivrer un message d'espoir parce que je crois au Maroc positif, au Maroc résilient, qui rebondit, quelles que soient les épreuves. Nous avons la chance d'avoir passé cette crise grâce aux décisions souveraines, à nos ministères souverains qui ont su gérer la crise Covid. Quand on voit ce qui se passe ailleurs, on est quand même assez bien lotis, même si nous avons de grands défis à surmonter. Mais moi, je pense que cette crise Covid, elle a révélé la crise des institutions. Aujourd'hui, il y a des institutions qui sont censées représenter les intérêts des petites et moyennes entreprises, etc., qui n'ont pas joué leur rôle. Et moi, je suis convaincue d'une chose, c'est que dans le nouveau modèle, il ne faut plus parler de public-privé, il faut parler de public-privé, société civile. La société civile aujourd'hui, c'est là le message que je veux délivrer aux jeunes et aux personnes qui nous écoutent ce soir, c'est que le citoyen marocain est un citoyen intelligent. Il a sa pierre à porter à l'édifice. Il faut lui donner les moyens de l'entendre, de l'écouter et de l'associer. Et c'est pour ça que dans le cadre de Maroc Impact, et c'est ça notre grande fierté, c'est finalement un corps intermédiaire
qui vient créer des alliances d'action publiques, privées, société civile. Et finalement, elle est peut-être là aussi la solution. Parce que pour apporter des solutions concrètes qui permettraient à l'ensemble de nos citoyens leur appropriation, il faut les décider ensemble. Et je souhaite qu'à l'instar de Maroc Impact, qu'il y ait des dizaines et des dizaines de corps intermédiaires qui se mettent en place pour pouvoir aider nos politiques publiques à être plus efficientes et pour être force de proposition au secteur privé de manière générale qui aujourd'hui a besoin de se réinventer. Voilà. Merci. Merci سي عبد العزيز, merci Rizlan. Avant de clore cette très très riche session, plein de réalisme, beaucoup d'idées très positives. Pourquoi? Parce qu'ils sont réalistes, ils sont faisables, ils respectent l'intellect marocain parce qu'on a longuement pas trop respecté l'intellect marocain. On a vu pendant cette crise que les Marocains peuvent faire des choses phénoménales. Moi, j'en suis témoin et c'est pour cela que je dirais que les prochaines sessions qui auront lieu dans pas très longtemps, on va recevoir des gens, encore une fois, qui ont fait pendant la crise Covid, qui faisaient avant la crise Covid. On va aussi ouvrir le débat avec un spectre plus large. Je pense que la prochaine session, elle sera avec des ingénieurs et que la session d'après, peut-être pas, on verra, elle sera avec des partis politiques pour voir ce qu'ils font pour les jeunes. C'est quoi leur programme post-Covid? Est-ce qu'ils ont déjà des programmes? Est-ce qu'ils ont des programmes réalistes? Ou bien ils ont les programmes qu'on a déjà vus, qui étaient toujours des promesses électorales. Moi, je suis très subjectif, je ne peux pas le cacher. Mais tout le monde a droit à la parole. On va donner la parole à tout le monde. On va donner la parole à des faiseurs et on va donner la parole à des gens qui disaient qu'ils vont faire, mais on n'a pas encore vu énormément de choses. Donc, notre Agora est ouverte à tout le monde. Encore une fois, merci beaucoup, Rizlan. Merci, Sim Saoudi. Merci beaucoup, Rizlan. J'ai beaucoup appris de vous deux. Donc, à très prochainement, j'espère. Et merci aux gens qui ont participé avec leurs commentaires. Franchement, je suis fier de notre audience. On ne savait pas qu'il y aurait beaucoup de gens qui vont voir. On ne savait pas qu'il y aurait beaucoup de gens qui vont suivre plus d'1h30 entre parenthèses, de heavy metal, parce qu'il y avait beaucoup de consistance dans votre intervention. Donc, voilà, merci et au revoir. Merci beaucoup. À très bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir. Ouais.